In the mighty name of Jesus Christ, we come to your presence, Papa. Oh, Rikara Barasia, we praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Darabasik Orasia. Jehovah Jireh, we praise you. Jehovah Shalom, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus, for this Rehoboth supernatural miracle Google prayer meeting this night, Daddy. We praise you, Jehovah Nissi. We praise you, Jesus. Jehovah Nissi, Jehovah Elion, the Lord Most High. We praise you, Jehovah Rohi. We praise you. Hallelujah. Jehovah Sidekno, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rikara Brasya, that your name is blessed. Your name is ointment poured forth. Apage Sudikina Kartave, O Rama, spirit of truth, spirit of praise, spirit of glory, spirit of life. We praise you, Jesus. Hallelujah. Alpha and Omega, we praise you, Jesus. The beginning and the end, we praise you, Jesus. The beginning of the creation of God, we praise you. The first and the last. Hallelujah. Oh, Rikala Brasya, Daralaba, Shakalaba. Oh, Rikara Brasiko, Rasikaralaba. Fairest Lord, we praise you. Hallelujah. Papa, you are a deliverer. Hallelujah. Rimara Brasiko, Rasikaralaba. Papa, you are a refuge. You are a deliverer. Hallelujah. Healer, Papa, we praise you. Thank you, Jesus. Papa, you are a captain, you are a protector, you are a mediator. Oh, you are a rising sun. We praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, you are a author and finisher of our faith. We praise you. Thank you, Jesus. The Lord who fights for me. Praise the Lord. Kartave, you are our shield. Hallelujah. Pange Studikina Kartave. Ange Mahatapita, the great King of all gods. We praise you, Papa. Oh, you are greater than all gods. You are exalted far above all gods. We praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rimara Brasiko, man of our mighty in battle, mighty in strength. We praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rimara Brasiko, Rasikaralaba. Kartave, Nigalange Studikino. Ange Mahatapita, the Lord who delights in the welfare of the servants. We praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rimara Baseko, Rasikaralaba. Oh, the Lord who upholds the righteous. We praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Parishudha Pidave. Hallelujah. Yesu Christuviന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ. Hallelujah. Rehoboth supernatural miracle meeting. അപ്പന്റെ പാത്തി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. Hallelujah. വീണ്ടും ഈ Thursday ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Hallelujah. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം അപ്പാ ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസനെയും കുടുംബത്തെയും സഭയും അടിയനെയും കുടുംബത്തെ എല്ലാം അപ്പാ താഴ്ത്തി അപ്പന്റെ പാത്തി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഉടാലാദി കാലാബിദിഗെ സെകോറസി കാലാലബ ഊരിദി ബിഗിരഗെ ശികാമ മരതി കോറസി കാലാലബ. Arishutatnave, oh Rico Rasikaralaba, you take control over this meeting. Hallelujah. Hallelujah, Pa. Oh, Rico, we acknowledge the presence of Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Rico, Rasikaralaba. Oh, let us rise. Hallelujah, like an eagle. Let us renew our strength. Let us soar up above everything. Hallelujah. Rimanaba, Seko, Rasikaralaba. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമേ അതിയോടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണമേ. ഓ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴ്ചകളിലെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും വളരെ മിറാക്കുലസ് ആയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയല്ലോ. അതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പാ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Let the name of Jesus be lifted up. Oh, let the God's glory fill this meeting, Daddy. Rimanaba Seko Rasikaralaba. Oh, let everyone be covered under the glory of God. Rimanaba Shakaraba Rebe Sendaralaba Shandaraba. കർത്താവെ കടന്നു വരുന്ന അഭിഷിക്തരെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്ന് രാത്രി അടിയനും കർത്താവെ അവരുടെ അഭിഷിക്തർ ശക്തിയോടെ വചനത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ സംസാരിക്കണമേ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ സ്വർഗ ഇടയാക്കണമേ. ഓ റീകോ റസി അവരുടെ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങ് ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കണമേ കർത്താവെ. കേൾക്കുന്ന വചനം
ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളിൽ 100 പേരെ കൊണ്ടുവരണമേ കർത്താവേ. ഉടാലകതികസ്യ ആഴമേറിയ വചന വെളിപ്പാടുകളാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഓ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞരങ്ങി ആലയെ ഭാരപ്പെട്ട് രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് തൊടുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവരെ ഞങ്ങളുടെ തിരുമുറിവിനാൽ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. Oh, thank you, Jesus, for the wonderful presence here in our midst, Daddy. Oh, Rico Rasikara, ഞങ്ങളുടെ appliances എല്ലാം we are covering out of the blood of Jesus. ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ദൂതന്മാർ ഇവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആത്താരാമരസിക്കോ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഓ അവരുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ വലിയ ഗ്ലോറി വീഴുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഓ വലിയ ദൈവ മഹത്വം ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രി അവരുടെ മേൽ വീഴുന്നതിനായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ തിരക്താൽ മറയ്ക്കുന്ന കർത്താവേ. ഓ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിനെ തൊടാൻ പോകുന്നതിനായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മിറക്കിൾസ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതിനായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യോടൊന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം. സകല പ്രാർത്ഥനയെ യാചനയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് ശക്തമേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നിന്മാർവോടു ചേരട്ടെ യേശുനാഥാ ഇന്നേരം നീയാണെന്നെല്ലാമെല്ലാം എന്നുമെന്നും എൻ പിതാവ്. നിന്മാർവോടു ചേരട്ടെ ഞാൻ യേശുനാഥാ ഇന്നേരം നീയാണെന്നെല്ലാമെല്ലാം എന്നുമെന്നും എൻ പിതാവ്. ഞാനകന്നാലും നീ അകലില്ല, ഞാൻ മറന്നിട്ടും സ്നേഹിച്ചു നീ. ഞാനകന്നാലും നീ അകലില്ല, ഞാൻ മറന്നിട്ടും സ്നേഹിച്ചു നീ. എന്നെ എല്ലാമെല്ലാം നീയേ, എൻ ജീവനും പ്രാണനും നീയേ. എന്നെ എല്ലാമെല്ലാം നീയേ, എൻ ജീവനും പ്രാണനും നീയേ. Hallelujah. Praise the Lord. Rico Rasiko Ralaba Shakala Baridike Rasya. Even if we go away from God's love, hallelujah. കർത്താവ് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കർത്താവാണ് ദൈവമക്കളെ. hallelujah. റീമാനാബരാശിക്കോ റസികാലബ സ്ഥിരതയോടെ വിശ്വാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ആത്മാവ സന്ദർഭേ. ഓ ഒരു ദൈവമൈതൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ അവൻ ഒരു നാളും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. കുദാലകദികസ്യ റീകാലവ സന്ദർഭേ. Hallelujah. I would like to share you, hallelujah, wonderful testimony. Hallelujah. കർത്താവിന്റെ വചനം hallelujah. സങ്കീർത്തനം 34 ഇങ്ങനെ പറയും, those who look at him are radiant, their face are never covered with shame. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നുമുഖത്ത് നോക്കിയവരാരും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരി, ഒരു മാതാവ് എന്നെ വിളിച്ച് വളരെ വേദനയോടെ നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, തന്റെ മോനെ കാണാനില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആ മകന് വേണ്ടി ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മകനാണ്. ഹല്ലേലൂയ.
അവർ നിലവിളിച്ച് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ ജസ്റ്റ് പ്രേഡ് ഫോർ ഹർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൂതൻ ഹാലയിലെ കർത്താവ് ദൂതനെ അയച്ച് സിസ്റ്റർ മോനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോന്റെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, ആ മകൻ മടങ്ങി വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഖാലാബ ഷേക്കോ റസി ഖാലാബ ഓറിക്കോ റസി ഖാലാബ. ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് വല്ലാത്ത ഹല്ലേലൂയ ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന മകനെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് ദൂതനെ അയച്ച് ആ മകനെ ഹല്ലേലൂയ മാതാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നുമുഖത്ത് നോക്കി നമ്മൾ നിലവിളിച്ചാൽ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് നമ്മളെ വിടുവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി നമ്മളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും അതായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വേദനകൾ, നമ്മുടെ പരിമിതികൾ, നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അറിയുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നമുക്ക് പറയാം, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവേ, എന്റെ ബുദ്ധിയല്ല, എന്റെ മിടുക്കല്ല, എന്റെ ശക്തിയല്ല, ഓ റീകോ റസികാലബ, അങ്ങയിൽ മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നു. അങ്ങ് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ മതിയായവനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ചില വിട്ടുതലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുക. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, ദൈവ മക്കളായി തീർന്ന കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവ് കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ദൈവ മക്കൾക്ക് അധികാരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 47-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, നീ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം രക്ഷയാകേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളിലെ വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു യുദ്ധമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനിരുന്നപ്പോഴാണ് ഹല്ലേലൂയ എനിക്കത് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി നമ്മളോട് ഇടപെടുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ, ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ദൈവ പൈതലിന്റെ മേൽ ശത്രുവിന്റെ അറ്റാക്സ് വരും ദൈവമേ, ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭയം ഓടുന്നവരല്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം, the authority that God has given us, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ശത്രുവിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലനായ ഹല്ലേലൂയ പൗലോസിനോട് ഹല്ലേലൂയ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ, let me take the verse. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ 9-10 വാക്കുകളാണ് തോന്നുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ പൗലോസിനോട്, നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്ക, മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ആര് നിന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് ദോഷപ്പെടുത്തുകയുമില്ല, ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസിനെ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസിനെ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാളാണ് പൗലോസ്. അനേക ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ആർക്കും കൊടുക്കാത്ത വെളിപ്പാടുകളാൽ പൗലോസിനെ കർത്താവ് നിറച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസിനെ എത്ര വട്ടം ജയിലിലിട്ടു, ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ പൗലോസ് കടന്നുപോയി, എന്നിട്ട് പൗലോസ് മിണ്ടാതിരുന്നോ ദൈവമക്കളെ? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അധികാരം ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ
വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഓ റീകോ റസിക, നമുക്ക് അധികാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, കുദാലക സ്യാന്തരാമ, അവൻ തന്ത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരും. കുദാലക രഹസ്യ റീകോ റവസന്തരമ. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്, അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ. കുദാലക രഹസ്യ റീകാല വസന്തരമേ, കുദാലക രഹസ്യ റീകാല വസന്തരമ. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹാലലി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് ഓരോ ദൗത്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഓരോ പർപ്പസ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. റീകാലവസന്തരമേ, നമുക്ക് അധികാരവും അഭിഷേകവും കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന സമയത്തുള്ള എരിവുള്ള പ്രാർത്ഥനയോ അത്തലാലവസന്തര വിശ്വാസം ഒന്നും നമുക്കില്ലായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരണ ദൈവമക്കളെ. ഓ റീകാരസ്യ, ബിക്കോസ് കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഉദാരക ദിവസ്യ. നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നമ്മളെ ആ ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുണ്ടാവും, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും. അത്തരാലവസന്തരം മിനിസ്ട്രി ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ചവിട്ടിയിടാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടത്തിലുള്ള, നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഓടി കർത്താവിനെ നോക്കി നമ്മൾ ഓടണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരത വേണം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീ, ഹല്ലേലൂയ, അവൾ ഒന്ന് നനച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അവൾ കേട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. ചുറ്റും ദേശത്ത് ജനങ്ങളെ യേശു കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന കേൾവി അവൾ കേട്ടു. ഉടാരക സന്ദരമേ റീബാലവശന്തരമ. അവളുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ജനിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ആ വിശ്വാസം, ഹല്ലേലൂയ, അവളെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസിനെ അവൾ പൊട്ടിച്ച് അവൾ പുറത്തു വന്ന ആ വിശ്വാസം ഓടി വന്ന യേശുവിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടാലെങ്കിലും അവൾ സൗഖ്യമാകും. ഹല്ലേലൂയ എന്നവൾ വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് സൈൻ ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, ശദ്രക്ക് മേശക് അബേദ്നെഗോ, ഹല്ലേലൂയ, ഓ റീകാലവസ്യ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എരിഞ്ഞു ചത്താലും, ഞങ്ങൾ ജീവനോ, ഹല്ലേലൂയ, എന്ത് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വസ്തത, ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം, അത്തരാളവസന്തരം, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു രോമം പോലും കരിയാതെ ആ 3 ബാലകന്മാര് പുറത്തു വന്നു. യേശു കർത്താവ് തന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ വിട്ടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ട്. ദാനിയേലിനെ നോക്കിക്കേ, ഉദാരക ദിവസ്യ സിംഹക്കുഴിയിൽ കൊണ്ടിട്ടു. ദാനിയേലിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, 3 നേരം ഹല്ലേലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദാനിയേൽ, ഹല്ലേലൂയ, റീകാലവസന്തരമേ, സിംഹക്കുഴി കൊണ്ടിട്ടപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ ആ 3 നേരം സ്ഥിരമായി വിശ്വസ്തയോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നിരുന്ന ദാനിയേലിനെയാണ് ഹല്ലേലൂയ സിംഹക്കുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ വന്നാലും ദൈവമക്കളെ, God will be there. God will, hallelujah, enter into that. Hallelujah. God will send his angels and close the mouth of lion. Hallelujah. ആ സിംഹങ്ങളുടെ നാവ് ദൂതനെ അയച്ച് അടച്ച് തന്റെ ഭക്തനെ വിട്ടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥിരത വേണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥിരത വേണം. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മീയ തലത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഹല്ലേലൂയ ചിലര് വേറെ ട്രാക്കിന് നമ്മളെ ചവിട്ടിയിടാൻ നോക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഓട്ടം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ചിലരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അവർ എന്ത് എരിവോടുകൂടി എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടുന്നു എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അവരെ കുറിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നമ്മള് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ
എവിടുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത്? മത്തായി സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 20-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുലർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട് വീട്ടുടമയോട് സദൃശ്യം. വേലക്കാരോട് അവൻ ദിവസത്തേക്ക് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിട്ട് അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അയച്ചു. 3-ാം മണി നേരത്ത് പുറപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ 6-ാം മണി നേരത്ത് വന്നവരുണ്ട്, 9-ാം മണി നേരത്ത് വന്നവരുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ. 11-ാം മണി നേരത്ത് വന്നവരുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ. ഓ റികോ റസിഖാരലബ എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ ഓ റിദി ബ്രസ്യാന്തരാവി ഖരലബ കുരസ്യാന്തരാവി ഷെന്തരലബ. 11-ാം മണി നേരത്ത് വന്ന് മറ്റു ചിലർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പകൽ മുഴുവൻ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളെ ആര് കൂലി വിളിക്കായി കൊണ്ട് അത്രയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. സന്ധ്യയായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ തന്റെ വിചാരകനോട് വേലക്കാരെ വിളിച്ചു. പിമ്പന്മാർ തുടങ്ങി മുമ്പന്മാർ വരെ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 11-ാം മണി നേരത്ത് വന്നവർ ചെന്ന് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി. മുമ്പന്മാർ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടും എന്ന് നിരൂപിച്ചു. അവർക്കും ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹിത, ഞാൻ നിന്നോട് അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല. നീ എന്നോട് ഒരു പണം പറഞ്ഞ ഒത്തല്ലയോ? നിന്റേത് വാങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുക. നിനക്ക് തന്നതുപോലെ ഈ പിമ്പനം കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ചില പിമ്പന്മാർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുമ്പന്മാരാവാൻ പോവുകയാണ് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ പറഞ്ഞ, ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ വർദ്ധിച്ചു വരിക. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ മുമ്പ് കൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കെ ഹല്ലേലൂയ ഓ അധർമ്മികളുടെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്തം ഹല്ലേലൂയ സ്വന്തം ഹല്ലേലൂയ ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് വീണു പോകാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റികോ റസിഖാരലബ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഹല്ലേലൂയ ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ വരും. ഹല്ലേലൂയ. 1-2 കൊരിന്ത്യർ 11:3 പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുക. എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ക്രിസ്തുവിനോട് നിർമ്മലത വിട്ട് വഷളായി പോകാതിരിക്കുവിൻ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഓട്ടം തെറ്റിക്കാനായി പലതും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും ദൈവമക്കളെ. അതിലൊന്നും നമ്മൾ വീണു പോകരുത്. നമ്മളെ ഒതുക്കാൻ, നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ മുതാരക സന്ദർഭ ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പോലും ശത്രു ഉപയോഗിക്കും. സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു വലിയ ഈ ദിവസങ്ങൾ കേട്ടൊരു വലിയൊരു വെളിപ്പാടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ അഭിഷിക്തൻ എന്നെ ശുശ്രൂഷപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കിടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ ഓരോ റലം നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൃഗങ്ങളെ പക്ഷികളെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ കർത്താവ് പക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി. ഹല്ലേലൂയ. മത്സ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് സമുദ്രത്തേക്ക് നോക്കി. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വൃക്ഷങ്ങളെ മരങ്ങളെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് കരഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവം നോക്കിയത് സ്വന്തത്തിലേക്കാണ്. എന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഈ മനുഷ്യരെ എനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഇത്രയും അധികാരം തന്നു, സകലത്തെ വാഴുവാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് തന്നു. അതുകൊണ്ട് ശത്രുവിന് നമുക്കെതിരെ ഭയങ്കര അസൂയയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ അവൻ വിരുദ്ധ തെറ്റിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് സർപ്പം ഹല്ലേലൂയ ഹവ്വയെ വീഴ്ത്തിയതുപോലെ നമ്മളെ വീഴ്ത്താൻ ഹല്ലേലൂയ പല രീതിയിലൂടെ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഹല്ലേലൂയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫുള്ളി ഗോഡ്ലി
എങ്ങനെയാണ് ഓ അകത്തെ സ്പിരിറ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പൂർണ്ണ ദൈവമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ആ ദൈവത്തെ പോലെ യേശുവോട് യേശുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കാനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവ സാദൃശ്യവും സ്വരൂപവും ലഭിച്ചത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്. ദൈവം എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം കൊടുത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ അവകാശം അത് ദൈവം മനുഷ്യന് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ ദൈവമക്കളെ. പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം നമ്മളെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മാത്രമാണോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളെ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെ പക്ഷികളെ സകലത്തെയും ഹല്ലേലൂയ ഓ റികാരാബാസ്യ അതിനെല്ലാം പേരിട്ടത് ഹല്ലേലൂയ മനുഷ്യരാണ്. ഹല്ലേലൂയ റിക അതിനെല്ലാം വാഴാനുള്ള അധികാരവും നമുക്ക് തന്നു. ഹല്ലേലൂയ റികാരാബ്രാസ്യ ദരാലവശന്തരവേ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സാത്താന്യ നമ്മുടെ വിശ്വാസിയെ പല രീതിയിൽ ഹല്ലേലൂയ അവൻ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പിൻ. നാം ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ ശക്തിയായി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ പോകാൻ ഉത്സാഹം, നമുക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപവസിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർസെസ് ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ രോഗികളെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദിനത്തോറും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതിയ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടണം. അഭിഷേകത്താൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു പരീക്ഷ സഹിക്കുന്നവൻ ഹല്ലേലൂയ ഓ റിക്കോവം ഭാഗ്യവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവന് ജീവകിരീടമാണ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ ഓ റിക്കോ രസികാരലബ. അത് സ്ത്രീ എന്താണ് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പനയെ അവൻ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനെ തിരിച്ചു അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വചനത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ വേറൊരു വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ഓ റികാലവസ്യ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പല കൺഫ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹല്ലേലൂയ ശത്രു അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അല്ല, പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു റലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല ദൈവമക്കളെ. ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ചേഞ്ച്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഒരു കൽപ്പന തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മാറ്റമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് തെല്ലും വ്യത്യാസമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവന് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുവാൻ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഹവ്വ മറുപടി കൊടുത്തപ്പം ഹല്ലേലൂയ അവയ്ക്ക് 3 തെറ്റുകൾ അവിടെ സംഭവിച്ചു. അവരുടെ വീഴ്ചയുടെ ആദ്യപടി സ്വന്തം ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരുന്നു. രണ്ടാമത് ഹല്ലേലൂയ ഓ റികോ റസിക ബാബ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന വാക്കുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ അവൾ തൊടുകയും അരുത് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത് അവൾക്ക് ഉപായിയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഉൾപ്പെട്ട പറയുന്നത് പലതും നമ്മളെ തെറ്റിക്കാനായി സകലത്തെ വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു പരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിശ്വസ്തത ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആയിരിക്കുക, വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രസൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ അത് കാണിച്ചു തരും, അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രു എന്താ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം. ഹല്ലേലൂയ.
അവൻ ബോഷ്ക് പറയുന്നവരും അതിന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു എന്നാ കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? പിശാച് ഹല്ലേലൂയ സംശയം ഉളവാക്കി. ഹല്ലേലൂയ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. വചനം എന്താണ് പറയുന്നത്? പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, നിരോധിക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷം ഭക്ഷിച്ചാൽ അവരുടെ ഹല്ലേലൂയ കണ്ണു തുറക്കുകയും അവർ ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു. ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഹവ്വ ഹല്ലേലൂയ അവൾ ആയിരുന്ന ഹല്ലേലൂയ ദൈവസ്ഥാനത്ത് അവർക്കെല്ലാം ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തിയാണ് അവർ ഹല്ലേലൂയ ദൈവ തേജസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടവർ. ഹല്ലേലൂയ. അവർ വീണപ്പെട്ടു പോയി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഓട്ടം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ബിഗിനിങ് പോലെ നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടെയാണ് ഓടുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമ്മളിലും എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ സർക്കംസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ ചില വിഷയങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാൻ വൈകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മടുപ്പ് വരും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശത്രുവിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീയ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. We are all spiritual man. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ ഹല്ലേലൂയ ജനിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവശ്വാസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള പ്രാർത്ഥന. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നിന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഡ്രൈ ആവും. ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുറയും. പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുറയും. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ഇനി എത്ര നാളായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഓ, ഇനി ഇത് എപ്പോ നടക്കാനാ? ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങും. ക്ഷമയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്ഥിരതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക്, വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ ചെയ്യാൻ പോവുക. നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോറി തലത്തിൽ മഹത്വത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ സകലത്തിന്റെ മേൽ നമുക്ക് ജയം ലഭിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, രമ്യാവിന് നമുക്കറിയാം, രമ്യാ പ്രവാചകൻ ഹല്ലേലൂയ പ്രവാചകൻ മാത്രമല്ലായിരുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യെരമ്യാവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ യെരമ്യാവ് കുറെ ഹല്ലേലൂയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ഞാനൊരു ബാലകനാണ്. ഹല്ലേലൂയ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നോക്കുക, നിർമൂലമാക്കുവാനും പൊളിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും ഇടിച്ചു കളയുവാനും പണിവാനും നടുവാനും വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ഇന്ന് ജാതികളുടെ മേലെ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാം കർത്താവ് വിളിച്ചത് ഹല്ലേലൂയ ഓ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയിലേക്കും പർപ്പസിലേക്കും ഹല്ലേലൂയ വരുവാനാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൗത്യമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹല്ലേലൂയ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹല്ലേലൂയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു അറ്റാക്ക്. ബിക്കോസ് ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എനിക്കത് അത്രയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഈ റഹബോത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുക. നിങ്ങൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ചു. കാരണം ഈ റഹബോത്ത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ വലിയ വലിയ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മിറക്കിൾസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സോ അതിനൊരു ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ എന്നോളം നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ വലയം വേണം ദൈവമക്കളെ. നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുക. റഹബൂത്തിൽ എന്തെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇടുന്നോ അതിന്റെ എല്ലാം പങ്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഈ റഹബൂത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളവർ ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഓ കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മേൽ വീണിരിക്കുവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ്
കർത്താവെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി മെസ്സേജ് കേട്ടവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവെ. പുതിയ ശക്തിയാൽ പുതിയ അഭിഷേകത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ സടകുടഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എരിവോടെ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓടുവാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാട്ടെ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഞങ്ങളെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് ബ്ലെസ് ചെയ്തിരിക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആചരിപ്പിക്കായി സ്തോത്രം. സാധോർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ.